एक बार फिर आप जी का स्वागत है भखते मसले प्रोग्राम के इस वेले बलराज दिओल जी साडे स्टूडियो के हैं जिन्हां दे नाल असीं जम्मू एंड कश्मीर के इस मुद्दे बारे गलबात करांगे। ब्रिगेडियर नवाब सिंह भी काफ़ी इस बारे जानकारी रखते हैं। सो दो एक्सपर्टीज साडे पास हैं, मैं ते सतपाल जोहल जी कोशिश करते हैं कि तुहानूं असीं वध तों वध इन्हां कोलों उत्तर पाउण दी कोशिश करिए ताकि असली डीप इस मुद्दे नूं समझण दी कोशिश करन शायद साडे लिए बहुत सहयोगी होंगे। जोहल साहब बिल्कुल जी, निरसंदेह सहाई होंगे क्योंकि बलराज दिओल होना के नाम कौन नहीं जानता। हफ्तावारी अखबार के मुख संपादक हैं खबरनामा दे, और खबरनामा अखबार की कम्यूनिटी के एक अपनी वक्री दिख है, वक्री पहचान है, वखरा एक वकार है। तो उस अखबार के करता धरता होने के नाते जो बलराज दिओल होना की एक अपनी दिख है, अपनी एक शख्सियत की छवि है कम्यूनिटी के उसनों सारे समझते हैं। और खास तौर पर जी भी जोड़ा भी कोई इशू सामने आता तो आप देखते हैं कि यह रिसर्च बेस्ड गल है जी करते हैं और निरपक्ष होकर एकदम है जी। सो मैं समझांगा जी भी जिन्ना क इत्थे साडे टोरंटो एरिया दे विच बलराज दिओल इस इशू ते चानना पा सकते हैं, शायद ही इन्नी डूंघाई दे विच जाके किसी ने इसकी रिसर्च की होवे, जिस करके कि सानू बड़ी खुशी है कि अज दे प्रोग्राम जी। जोहल साहब इन्हां दे मैं अखबार का बड़ा प्रशंसक हाँ जी, जदों भी मैनू मौका मिलता मैं जरूर उसकी कोख करदा और बड़ी डिटेल जानकारी हुंदी है। अज तो नहीं बहुत पुरानी है, बहुत सारे जिहड़े आ न्यूज़पेपरां वाले छड्ड गए हैं अपने पैर, लेकिन इन्होंने बनाई रखे हैं। बिल्कुल जी। सो रिसर्च बेस्ड नो डाउट। सो दिओल साहब असीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुसीं कीमती समा सानू दिता और आपां 370 ते 35 ये ते थोड़ा जिहा विचार करिए। असल में 370 है की है जी? पन्नू साहब बहुत खदशे 370 बारे पाए जा रहे हैं, 35 बारे भी इनू रद्द करना सही है या गलत, ये बारे भी जी बहुत सारे लोग समझते हैं भी जो कश्मीर का एक्सैशन हिंदुस्तान के नाल होया, कश्मीर हिंदुस्तान में शामिल होया जी, उदों 35 ते जी 370 आ वो धारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पा दी गई जी। ये सच नहीं है जी, ये सच नहीं है क्योंकि 26 अक्तूबर 1947 में महाराजा हरी सिंह ने भारत नाल एक्सैशन ते दस्तखत किए जी। उस समय भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं सी जी। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की जी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली है वो अजे बैठक मेरा ख्याल शुरुआती दौर में ही भावें शुरू हुई हो। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 जाके बनया जी, और 35 ते 370 जड़ियाँ ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा 1954 मई 1954 बनी। अच्छा जी। सो जोड़ा कि एक्सैशन तो बहुत साल एटलीस्ट 6-7 साल बाद की गल है। की है इन्हां विच देखो जदों एक्सैशन हुई, एक्सैशन दे विच जिहड़ियां 5-7 शर्तां सी वेग रूप दे विच उहदे विच महाराजा ने इहो कहा सी क्योंकि वो खतरा सी पाकिस्तान के हमले करके कि उन्होंने पाकिस्तान खा जाएगा तो वो भारत नाल एक फेडरेटेड रिलेशनशिप चाहता सी जिथे उहदी राजगद्दी कायम रहे तो भारत जिहड़ा है विदेश विभाग, टेलीकम्यूनिकेशन ते अपना डिफेंस वगैरह इस तरह दीयां जिहड़ियां ताकतां अपने कोल रख लवे, पर उहदे विच कोई 370 का जिक्र नहीं सी। अच्छा जी। ना ही कोई 35 का जिक्र सी। हुण 35 किवें आई? 35 के बारे में पंडित नेहरू ने इंडिया की पार्लीमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट होगी वो एक बयान है, वो पंडित नेहरू ने कहा कि महाराजा हरी सिंह ने पार्टीशन तो भी पहला अच्छा 35 दे विच जो कुछ है इस किस्म दी मद्दां कश्मीर विच लागू करतियां सी ते उहदे लागू करन दा कारण ये सी पंडित नेहरू की जुबान दे विच इन पार्लीमेंट कि हरी सिंह डरदा सी कि जिहड़े ब्रिटिश आ जान जून दियां उदों गल्लां कर रहे सी 8-10 साल पहले गल शुरू हो गई सी ब्रिटेन इंडिया नूं छड्ड जाएगा तो ये किते कश्मीर का वड्डा हिस्सा खरीद के इन्हां कोल पैसे आ ते इन्हां दे सिटीजन इत्थे वस ना जाण। अच्छा। सो पंडित नेहरू का विचार यानी पार्लीमेंट च सी कि ब्रिटिश सिटीजन के सैटल होने तो डरते ने महाराजा ने इस किस्म दी मद्दां लागू कीतियां सी ताकि नॉन कश्मीरी कश्मीर दे विच प्रॉपर्टी खरीद के सैटल ना होवे। ते पंडित ने अगे जाके कहा कि हुण जिहड़ी कश्मीर की लीडरशिप चाहती है भी असीं इहनूं 35 के रूप दे विच मान लीए तो असीं मान लिया, साडे ते सानूं इहदे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है। सो ये गल एक्सैशन तो बहुत बाद दी है। इस तरह जी 370 आ उहदे विच जम्मू कश्मीर नूं विशेष दर्जा दिता गया सी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। उन्होंने बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली भी अपनी बनाई एक्सैशन तो बाद तो उस 53 विच उन्होंने उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर किया, वो अपना झंडा भी रख सकते सी। सो 35 दे विच शहरीयत नूं डिसाइड करन दीयां शर्तां हैं कि कोई जिहड़ा नॉन कश्मीरी आ वो आके उत्थे जायदाद खरीद के शहरी नहीं बन सकता
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ 370 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਮਈ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਈ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 370 ਤੇ 35A ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 54 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ? हाँ जी, नहीं दियोल साहब ने बड़ी अच्छी तरह व्याख्या है कि यदि बैकग्राउंड है। दियोल साहब एक दो तत्थ ना मैं भी थोड़ा जिहा होर पिछे चल जाइए ताकि इस इशू ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੀਗਾ। 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਲਗਿਟ ਔਰ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਕਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪਲੇਅਰ ਕਈ ਆਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈਸਿਸ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਹਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਇਹ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਹਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ 5000 ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਰਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 370 ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 370 ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੀਗਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਡ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗੀ ਫੇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 370 ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਖਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਰਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਗਿਲਗਿਤ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਇਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰੇ ਆ ਗਏ, ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ 45% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆ, 35% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆ ਤੇ 20% ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਸੀ ਖਹਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੋਰੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗਾਂ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਡੀਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ 3-4 ਪੇਜ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਟੋਨਮੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਕ ਬਾਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਣੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਲਓ। 3 ਚੁਆਇਸਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ, 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੱਦ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਬਾਇਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਪਖਤੂਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਬੈਕਡ ਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ, ਆਰਮਡ ਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 47 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਖਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਸ਼ਨ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਬਾਇਲੀਜ਼ ਬੈਕਡ ਬਾਈ ਆਰਮੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਲੈਬਿਸਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ ਨੰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹੋਈ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਐਨਓ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 48 ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 47 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਾਇਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾੜੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੇ ਦੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 47 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ 1-2 ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਵੀ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਥੋੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਉਹ 5-6 ਦਿਨ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕੋ ਗਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 'ਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੈਬਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀ। ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਓ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰਨਲ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ, ਔਰ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ 370 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ
ਜਿਹੜੀ 370 ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ 370 ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਜੀ, ਨਾ 370 ਤੇ 35 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟਲ ਆ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਆ ਜੀ ਧਾਰਾ 70 ਤੇ 35A ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਪਾਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 70 ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧਾਰਾ 70 ਫਿਰ ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 54 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਇਹ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਟ ਵਾਸ ਪੋਸੀਬਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਉਹ 51 ਜਾਂ 52 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ 57 ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜੋ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ 370 ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਧੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ। ਵਾਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹਟਾਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਐਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੋਤਿਰਮੋਹੀ ਸਿੰਧੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ 370 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 70 ਤੇ 35A ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। That was the procedure to adopt it and that's the procedure to eliminate it. So ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 35% ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ % ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ 40% ਆ ਜਾਂ 30% ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 45% ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ 1949 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ 1990 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗਿਲਗਿਤ ਤੇ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਗਿਲਗਿਤ ਤੇ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਉੱਤੇ ਤਾਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਬਸਾਈਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਕੋਰਮ ਰੇਂਜ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਰੇਂਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ 2700 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨੂੰ 2700 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦਾ ਸੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ 72 ਸਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 2 ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 15% ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਿਰਫ ਵਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਪੰਡਤ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੈਟ ਐਂਡ ਮਾਊਸ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੁੜਨ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ। ਬਰਗੇਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੱਥ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਪਲਿਟ ਹੈ, 370 ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 70 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਢੰਗ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਲਮੋਸਟ 7 ਲੱਖ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया गया वो नाल इस वे सिचुएशन ये हो गई है, इट इज लोग प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि इट इज इंडियन गवर्नमेंट लैंड चाहती सी, लोगों को नहीं चाहती सी, जिथे कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल होंदा कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, वो उत्ते असी फेल हो गए। फिर हो गया कश्मीर वर्सेस वेस्ट ऑफ इंडिया, पूरा वेस्ट ऑफ इंडिया सैलीब्रेट कर रहा, लड्डू वंड रहा, और कश्मीरी वो उत्थे रो रहे हैं, हुण पता लगेगा की होएगा। फिर यह है कि विन विन भी क्रिएट हो सकता सी, हालांकि औखा सीगा, पर विन विन क्रिएट कर देंगे। मुफ्ती दी गवर्नमेंट जो सह की सी, नवी इलैक्शन करवा के कई बारी सिचुएशन आर्मी ने उत्थे ठीक लियाती है, ये पॉलिटिक्स फेल हो गई है, क्योंकि पॉलिटिक्स में लालच यही होंदा रहा, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, साडी गवर्नमेंट उत्थे नाल बन जाए, साडे MP होणगे, साडा वो नंबर्स दी गेम खेलते रहे। यस दे फेल्ड, इन्होंने एक किया, पर आज जिस तरीके ना किया और जिस टाइमिंग ना किया, मेरा ख्याल ये रिपरकशन, क्योंकि ये स्टेक बहुत लोगों की है, अमेरिका की, चाइना की, फॉरेन एक्टर्स की भी स्टेक हैगी है, लोकल्स की भी हैगी है। तो वैसे तो हिस्टरी दसेगी, पर मेरे हिसाब नाल थोड़ा जिहा इन्होंने रिस्ट्रेन वरत लेंदे, थोड़ा जिहा होर कर लेंदे, तो दैट वुड हैव बीन बेटर। अच्छा दोस्त साहब, एक दसो ब्रिगेडियर साहब, आप तो ही जानना चाहूँगा कि जिस तरह 370 धारा डिलीट किया, एग्जिट किया भारत ने, कि इस प्रकार जेकर हिमाचल दे विच जां दूजियां जिहड़ियां प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, उन्हां चों भी 118 धारा कढ लई जांदी ते कोई अजिहा आम पब्लिक, आम लोकी, आवाम ये ना कहते भी ये ठीक होया जी हुण, क्योंकि जेकर सारे ही देश नूं एक हिस्सा आपां वेखना चाहुंदे हैं, ते ये दूजियां जिहड़ियां प्रोविंसां स्टेट्स हैं, उन्हां दे विच 118 धारा क्यों रखी गई है? देखो जी कश्मीर की सिचुएशन है ना, ये जिमें कह रहा जी हार्ट्स एंड माइंड्स उन्होंने विन करने चाहिए सी, पहला हार्ट्स एंड माइंड विन करने बथेरा जोर लाया जी। उत्थे कश्मीर दे विच जिहड़ियां कंज्यूमर गुड्स आ, जिहड़ियां नैसेसिटीज़ ऑफ लाइफ आ, वो शायद हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों नालों सस्तियां, और उन्होंने बच्चों को पढ़ने की फैसिलिटीज़ बहुत दी गई। पर एक गल तुसीं मत भुल्लो कि पाकिस्तान कश्मीर दे विच लगातार धर्म का पत्ता, कट्टरवाद का पत्ता खेड रहा। जदों वो पाकिस्तान कट्टरवाद का पत्ता खेड रहा, जदों पाकिस्तान ट्रेन करके उत्थे अतवादी जिहड़े बार बार भेज रहा, वेव्स दे विच भेज रहा, कश्मीर दे विच अतवादी सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीर तो आपां कहिए जी इधरले कश्मीर दे उधर जाके चलो आज़ादी लई लड़ रहा है, एक टर्म यूज करते हैं, या उधरले कश्मीर वाले यूथ जी आज़ादी लड़ रहा है, चलो मान लेंगे, पर उत्थे पंजाबी फड़े जा रहे हैं, उत्थे पाकिस्तान आर्मी के बंदे फड़े जा रहे हैं, उत्थे अफगान फड़े जा रहे हैं, उत्थे उज़बेक ते होर जिहड़े देशों तो आए मर्सनरीज वो फड़े जा रहे हैं। जिहड़ा दखल आ कश्मीर दे विच क्रॉस बॉर्डर जिहड़ा टैरोरिज्म आ वो बहुत वड्डा फैक्टर आ। इस करके 370 या 118 या 371 इन्हां नूं आपां नूं कन्फ्यूज करन दी लोड़ नहीं। कश्मीर की सिचुएशन बड़ी यूनीक आ। कश्मीर दे विच विदेशी दखल ते धार्मिक कट्टरवाद उभार के सोसाइटी नूं पाड़न की कोशिश की जा रही है लगातार। और एक गल आपां नूं इह भी नहीं तुहानूं साथ भुल्लणी चाहीदी, हिंदुस्तान दे विच तकरीबन 15-17% आबादी मुसलमानों, कोई 200 मिलियन मुसलमान हिंदुस्तान में वसदा, ते कश्मीर दे विच जिहड़ी 13-14 मिलियन की आबादी है, उहदे विचों 8 मिलियन मुसलमान। इहदा मतलब 192 मिलियन जो मुसलमान भारत में सुरक्षित है, तो 8 मिलियन जिहड़ा वो क्यों सुरक्षित नहीं?
ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਜਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 70 ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਵਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 118 ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇਕਰ 118 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ 370 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਵਧੇਗਾ? ਨਹੀਂ, 370 ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ 370 ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸਸ ਉੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸਸ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 370 ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਪਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ MLA ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਚ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਮਥਿੰਗ ਸੈਂਬਲੈਂਸ ਆਫ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੈਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਟੈਲ। ਦੇਖੋ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਲਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 35A ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੋ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਪਰਕਾਸ਼ਨਸ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ। ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ, ਮੋਦੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਓਨ ਇਟ। ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ?
ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰੇਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਕਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 550 ਸਾਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ 72 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨਾ, ਆਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਬਸਟੀਕਲ ਕੋਈ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਆਏਗੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਇੰਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ 1 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੌਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਜੀ, ਬੱਸ ਵੀ ਬੰਦ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਸਫਾਰਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਕ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਟੈਰਿਫ, ਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਫਾਰਤੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਸਫਾਰਤੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਡ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲਾ ਗੇਅਰ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਮੋਰਓਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 49 ਵਿੱਚ 70 ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 2-3 ਰੋਟੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਭਵ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ UN ਦੇ 47 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ, 65 ਦੀ ਹੋਈ, 71 ਦੀ ਹੋਈ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 90,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਗਿਆ UN ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਪਾਸੀ ਝਗੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਾਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ। ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਥੇਰਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਕਿ UN ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 47 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ UN ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਚੀਨ ਕੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਦਾਖ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ
ਜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਆ ਲਦਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 47 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ 370 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਆ। ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਦ ਵਜੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕਦੀ, ਵਾਧੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾ 44 ਦਫਾ 44 ਇਧਰ ਉਧਰ ਲਾਈ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਤਰੂ 100-200 ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਾਈਨਸ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਏਡੀ ਲੋਅਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾਪਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 36 ਢੰਗਾਂ ਰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਾਫਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਐਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ 4 ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੁੱਪ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ 90,000 ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਬਾਰਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੇਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਉਹ ਕਲੌਜ਼, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵੀ ਮਸਟ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਲਸੋ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਾਲਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੁਰਸਾਗਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। 1935 ਦਾ 370 ਦਾ 18 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝੋ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ, ਵੈਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SYL ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਤਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਖੁਦਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਖੁਦਾ ਸਕਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਫੋਰਸਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਚ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਅਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ। ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਰੁਕੇ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ ਫਲੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 35% ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਘੱਗਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਖਾਮਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਲਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 2 ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਵਾਬ ਬਣਨਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਸਡ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਵੀ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਕਰਮੈਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਵਾਕਿਆ ਡਿਜ਼ਰੇਬਲ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 4500 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਹੀ ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਊ, ਕੁੱਤੇ, ਬਾਂਦਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਹਨ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੂਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਨੀਮਲ ਕਰੂਅਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਰਤੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ 150 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ 150 ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਹ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਲਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਕਾਰਬੋ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਸਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥਾ ਦਾ ਖੇਸਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਬਰਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ? ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਘਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 76 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਝੰਡਾ ਹੁਣ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰਿਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ MP ਆ ਅਗਲੇ ਵੀ ਖੜਨਾ, ਉਹਦੇ 99% ਇੱਕੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1% ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। 50% ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਦਰ ਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹਦਾ ਜੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਨਾਮਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਖਬਰਨਾਮਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਅਸੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ BJP ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ, ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ, NDP ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਲ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆ, ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੰਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ, ਤਲਖ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਤਰੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ, ਨੋਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਹੇਟ ਦਿਸ, ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਔੜ ਦੀਆਂ ਭਤੌੜ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਢਿਮਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਰੂਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਟੈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸਰੀ ਹੈ, 20 ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਵੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਮੋਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਡਿਸਗਰੰਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਸਿਵਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੀਫ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। IAS ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਵਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਡਰਨ ਕਲਚਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੋਰੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਜੀ ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅੰਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।